హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రమాగారి అమ్మాయి యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మేము కార్తీక మాసంలో జరుపుకునే కేదారేశ్వర స్వామి వ్రతం చేసుకుంటున్నాము. ఇది మేము మొదటిసారి చేసుకుంటున్నామండి. సో ఇది మాకు చాలా స్పెషల్. ఈ వ్రతం చాలా పవర్ఫుల్ అండి. ఈ వ్రతం చేసుకున్న వారికే కాదు, చూసినా విన్నా కూడా చాలా పుణ్యం వస్తుంది. నేను ఈ వ్రతాన్ని మ్యాక్సిమం రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేశానండి. సో మిస్ అవ్వకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇంకేంటి ఆలస్యం, చూద్దాం రండి వ్రతం మరి. ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఓం గోవిందాయ నమః. విష్ణువే నమః. సుందరాయ నమః. రుద్రాయ నమః. ఆచన్యాం కేశవాయ స్వాహ. నారాయణాయ స్వాహ. మాధవాయ స్వాహ. గోవిందాయ నమః. విష్ణువే నమః. సుందరాయ నమః. రుద్రాయ నమః. నమః సుందరాయ నమః. శ్రీజాయ నమః. నారాయణ నమః. दामोदराय नमः. दशराय नमः. रुद्राय नमः. दोक्षजाय नमः. नासंहाय नमः. चित्राय नमः. जनार्दनाय नमः. उपेन्द्राय नमः. देवाय नमः. श्री कृष्णाय नमः. श्री ब्रह्मणे नमः. अक्षर दुर्वासु समकोलेंडी देवेभ्यः देवताभ्यो इदं नमः. विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष फलहित फल पुरुषार्थं श्री 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 गौरी केदारेश्वर व्रत प्रारंभोत्सव जत्रेण गणपति पूजाच महं करिष्ये. दशरथात्मजा अप्रमेयं सीतापतिं बहु कुलान्वय रत्नदीपम् आजानु अरविन्द कलाय ताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि तं विनायकं. अवाहयामि अवाहनं समर्पयामि श्रीयोहनं समर्पयामि. सिरासनं कुरु अविचारवस्थानं निरुचलतु आपोष्टाम योगस्थान उद्वेद आत्मा प्रेरणाय शिक्षये योगस्तमोसस्य सवाय देहनाम सुमेरो मात्रः स्नानं चिक्षयाय निमता आपो दग्लयाचनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. परमसुतेजः यज्ञोपवीतार्थे क्षतां समर्पयामि. सूर्याय नमः. ओम एकदन्ताय नमः. ओम कपिलाय नमः. ओम गजगंधिकाय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम विघ्नवे नमः. ओम गणाधिपाय नमः. ओम गणाध्यक्षाय नमः. ओम महादंताय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम विघ्नवे नमः. ओम गणाधिपाय नमः. ओम श्री 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 वरसिद्धप्रदायक स्वामिने नमो नमः. ओम देवेभ्यः रुद्राभ्यो नमः. ओम गायत्र्या प्रोक्ष्या. ओम उत्पस्वः सर्वलिंगमपदवस्तदिमिहि धियो यो न प्रचोदयातु. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम प्राणाय स्वाहा. अपानाय स्वाहा. ध्यानाय स्वाहा. समानाय स्वाहा. ब्रह्मणे स्वाहा. परब्रह्मणे स्वाहा. मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि. उत्तरापोषं समर्पयामि. नमस्ते सर्वरूपेभ्यः अन्यपात्रमदो पूर्णं ददाति संयोजनेति एकदात्मो वेदमानायतेषु ददाति. जय बोलो गणेश महाराज की जय. तत्पुरुषाय तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. तो बालानंदियो सुमन नदियो मधुर समर्पयामि. मोक्षात् दन्तस्मै
ఓంకారాయ నమో నమః. ఓంకారాయ కుశ పుష్ప దానహస్తే నమస్తే జగదేక మాతః. శ్రీ గౌరీ కేదారేశ్వర స్వామిని నమో నమః ఆవాహయామి. నీళ్ళు చదువుతూ सवारे देनः उषकीलमात्रः तस्यामिन्वानक्षत्रियाय जन्मदा आपो ददयातनः शुद्धोदस्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. देवेभ्यः दुर्गाक्षोजं नमः. वस्त्राग्रं कृत्वा अनीश्वराय नमः. शंकर सुलभान्ये नमः. गणपान्ये नमः. विष्णुवल्लभाय नमः. श्यामलाय नमः. कमलाकृते नमः. पुष्ण्ये नमः. पुष्पभाराय नमः. भाराय नमः. कमलाय नमः. कमलादीपाय नमः. पंचभारस्तुते सुताय नमः. पंचवर्णरूपाय नमः. सरस्वत्यै नमः. पंचाम्ये नमः. पंचांगे नमः. परमाय नमः. लक्ष्मी नमः. पापे नमः. पापारिके ఆయన సభ మధ్యలోకి రావడం జరిగింది. వచ్చేసరికి అందరూ కూడా సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆయన మొక్కలకి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేసుకుని ఎవరింటికి వాళ్ళు బయలుదేరుతూ ఉండగా పార్వతీదేవి సందేహం వచ్చి స్వామి అందరూ కూడా మీకు మాత్రమే నమస్కారం చేసి వెళ్తున్నారు, మన ఇద్దరు కూడా ఏకపీఠం మీద ఉన్నాం కదా, అలాంటప్పుడు ఇద్దరికి కూడా నమస్కారం చేయాలి కదా అని చెప్పారు కదా. పరమేశ్వరుని యొక్క భార్యగా మాత్రమే తెలుసు, పార్వతీదేవిగా మీరు ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పి చెప్తారు. ఆ యొక్క వ్యాశిష్ట ప్రతిపురుషాలు తెచ్చుకోవడానికి ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని అలానే అందరూ నమస్కారం చేసుకునే విధానాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ఆవిడ అంగ వంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోజ సౌవేద సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మలమ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల గౌల మలయాళ సింహల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటక నాటక రమాట పరాట పానాట ఈ అన్ని యొక్క రాష్ట్రాలు కూడా దాటి పర్వతం నుంచి కైలాస పర్వతం నుంచి అన్ని కూడా దాటి హిమవంతుడి పర్వతానికి వస్తుంది. హిమవంతుడి యొక్క ఆశ్రమం ఆ పర్వతం మీద ఆశ్రమం ఉంటుంది. ఆ ఆశ్రమంలో హిమవంతుడు అలానే గౌతమ మహర్షి ఉంటారు. హిమవంతుడు అంటే ఎవరు? పార్వతీదేవి తండ్రి. కళ్యాణాలు చెప్పుకుంటాం కదా. ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉంటారు. అయితే వచ్చేసరికి తండ్రి తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. గౌతమ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకుంటే గౌతమ మహర్షి చెప్తారు, ఏమిటి అయ్యా అంటే ఎందుకమ్మా వచ్చావు అని చెప్తే ఎన్న విషయాన్ని కూడా చెప్తారు. ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది. వెంటనే కేదారేశ్వర స్వామి గారికి వ్రతాన్ని చెప్తాను, ఆ వ్రతాన్ని నిష్ఠగా పాటించండి, దాన్ని బట్టి చూద్దామని చెప్పి ఒక పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసి వసతులన్నీ కూడా ఇచ్చి వాటికి కావాల్సిన సామాగ్రి అంతా కూడా గౌతమ మహర్షి సమకూరుస్తారు. ఎప్పుడైతే సమకూర్చారో దేవేభ్య దేవతాభ్యో ఎలా చెయ్యాలో పూజా విధానంతో స్వామినః ఇతి దేవేభ్య పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఉదకం చేసుకున్న తదనంతరము కేదారేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అర్చన చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఆ యొక్క గౌతమ మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. అదే విధానంగా చక్కగా పార్వతీదేవి నియమనిష్టలతో చక్కగా అర్చన అంతా కూడా పూర్తి చేసుకుంది. నోమంతా కూడా మనస్ఫూర్తిగా పూర్తి చేసుకున్న తదనంతరము స్వామివారు ప్రత్యక్షమయ్యి తన శరీరంలో అర్ధ భాగాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏకవింశతి సంఖ్యాయానికి దేవేభ్య అంటే ఆయన శరీరంలోనే అర్ధ భాగాన్ని ఇచ్చేసరికి విడిగా ఎవరు నమస్కారం చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఏకవింశతి అర్ధనారీశ్వరుడుగా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటారు, అందరూ ప్రదక్షిణ చేస్తారు అనే విషయాన్ని మనకి సూతమహాముని సౌనకారులందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకున్న వజ్రదంతుడు అనే రాజు ఉజ్జయిని మహారాజు పేరు వజ్రదంతుడు. ఆయన యొక్క వ్రతాన్ని వ్యాశిష్టాన్ని తెలుసుకుని ప్రతి సంవత్సరము కూడా కేదారేశ్వర స్వామి వ్రతం చేసుకుంటూ ఉంటారు. చక్కగా కుమారుడు పుడతాడు, రాజ్యం అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. కానీ అదే రాజ్యంలో వైశ్యుని యొక్క కుమార్తెలు ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరూ పుణ్యవతి భార్య. ఆ
ఆ పుణ్యవతి చక్కగా పుణ్యవతి భాగవతి ఇద్దరు కూడా చిన్న వయసులోనే దేవుని యొక్క పూజలు అవి కూడా చేసుకుంటూ ఒక రోజు కేదారేశ్వర స్వామి వారి వ్రతం చేసుకుందామని చెప్పి తన తండ్రిని అడగడం జరుగుతుంది. ఆయన మనకు అంత స్తోమత లేదమ్మా అనేసరికి వటవృక్షం కింద అంటే రావి చెట్టు కింద ఒక పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని సామాన్లు ఏమీ లేకుండా ఒక పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వాటికి కావాల్సిన సామాగ్రి అంతా కూడా స్వామివారే ఇస్తారని చెప్పి నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటుంది. శ్రీ గౌరీ కేదారేశ్వర స్వామి అనే నామాన్ని జపిస్తూ ఉండగా స్వామివారు అనుగ్రహించేసరికి ఆ యొక్క వసతి అంతా కూడా ఏర్పడుతుంది. పూజా సామాగ్రి అన్నీ కూడా వస్తాయి. వచ్చిన తదనంతరం చక్కగా నియమనిష్టలతో అర్చనా విధానం అంతా కూడా చేసిన తదనంతరం ఎప్పుడైతే నీరు వదిలిపెట్టారో మరుసటి రోజు ఆ రోజున స్వామివారి ప్రత్యక్షమయ్యి కొంత ధనాన్ని అందాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చక్కగా ఈ యొక్క పిల్లలిద్దరూ కూడా యుక్త వయసుకు వస్తారు. యుక్త వయసుకు రాగానే ఈ యొక్క పుణ్యవతి ఉజ్జయిని మహారాజుని వివాహం చేసుకుంది. మహారాజు కుమారుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన యువరాజు, ఆయన వివాహం చేసుకుంటుంది. వివాహం చేసుకున్న తదనంతరం చక్కగా ఆయన మహారాజు అవుతారు. రాజ్యం అంతా చక్కగా ఉంటుంది, సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది, తన పిల్లలు పుడతారు. ఈ యొక్క విధానం అంతా కూడా ప్రతి సంవత్సరము క్రమం తప్పకుండా చేసుకుంటోంది పుణ్యవతి. కానీ భాగ్యవతి చోళభూపారుని వివాహం చేసుకుంది. చోళభూపారుడికి ఉన్న ధనము అహంకారం అంతా కూడా ఉంది. ఈవిడ ప్రతి సంవత్సరము చేసుకోకుండా యొక్క విషయాన్ని మర్చిపోతుంది. భాగ్యవతి స్వామివారికి ఆగ్రహం వచ్చి ఒక మాయను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ మాయ ఎలా ఉందయ్యా అంటే, ఏదైతే ఈ యొక్క చోళభూపారుడు ఉన్నాడో ఆయన భాగ్యవతిని తన యొక్క కుమారుని ఇద్దరిని కూడా అనుమానించి ఇద్దరిని రాజ్యం నుంచి వెళ్ళగొడతారు. అడవిలోకి రాగానే కష్టాల్లో ఉన్నారు, స్వామివారి జ్ఞాపకం వచ్చారు. పూజా విధానం చేయడానికి యొక్క రుసుము ఏదైతే ఇక్కడ అంబా భవానీ శరదే జగదంబా భవానీ శరదే హంసలోలిని సదావాణి హంసలోలిని సదావాణి కవిజన భూషిణి గుణగణ సేవిత కవిజన భూషిణి గుణగణ సేవితాంబా భవానీ శరదే జగదంబా భవానీ శరదే. स्वामी स्वामी शिवनारायणमूर्ति दंडीनैना कार्तिक दामोदर कर्पूर केदारेश्वर स्वामी नमो नमः. అక్షంతులు పుష్పం తీసుకో. సమస్త పరమేశ్వర పరమేశ్వరి సర్వాపరాధంషణాః అక్షంతులు వేసి సాక్షాత్ నమస్కారం చేయండి. చెప్పండి, వంటలు ఎలా ఉన్నాయి? బాగున్నాయా? మీకు ఎలా ఉన్నాయి? మీకు ఏది బాగా నచ్చింది? అన్నీ నచ్చా? స్వీట్ నచ్చింది. పూర్ణాలు నేనే చేసా. చాలా ఉన్నాయి. అంటే నేనే వాటిని రౌండ్ బాల్స్ చేశాను. కాదు, బాల్స్. ఎలా ఉంది మాయ వంటలు? నేనైతే చేయలేదు. ఇదిగో మా పిన్ని, మా మమ్మీ, మా అత్త అందరూ కష్టపడ్డారు.
అలా జరిగిందండి మా ఇంట్లో పూజ. ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి కామెంట్స్లో. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రమగారి అమ్మాయి యూట్యూబ్ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి.